والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا اس بات سے کی کہ قریش کا رویہ یعنی جو مکے میں جن لوگوں سے سابقہ پڑ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قریش تھے. قریش مکے کے رہنے والے تھے اور وہ اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں اور مختلف سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان میں رائج تھی جن کو اسلام نے باقی رکھا جو ابراہیمی سنتیں کہلاتی ہیں جس میں بالوں کا بنانا اور دوسری چیزیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں کچھ رائج بھی تھیں ان میں اور لیکن یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا تھے. اور شرک کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. آدمی بعض وقت شرک کا اندازہ نہیں لگاتا. شرک باریک بھی ہوتا ہے اور نمایاں اور کھلا بھی ہوتا ہے. باریک شرک جو ہے اس کا آدمی آسانی سے پتہ نہیں چلاتا اور اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کھلا ہوا شرک جو ہے وہ سخت شرک ہے اور جو باریک شرک ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت میں شریک کرنا اور یا دوسرے کو اللہ کی قدرت جیسی قدرت اس میں محسوس کرنا یا عظمت محسوس کرنا یہ شرک ہے. ہر چیز کو جو اس کا مقام اللہ نے رکھا ہے اس مقام کو اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی, سارا عالم بنایا, آسمان اور زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے رکھی یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حیثیت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے کلمہ طیبہ میں پہلے انکار ہے دوسروں کا, پھر اقرار ہے لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود کوئی الہ سوائے خدا کے. الہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں ایسی طاقت کو کہتے ہیں جو نقصان پہنچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے. وہ فائدہ اور نقصان جو عام انسان نہیں پہنچا سکتا. فائدہ اور نقصان, فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ اللہ نے انسانوں کے اختیار میں بھی رکھا ہے. میں کسی کی مدد کر دی, کسی کے ساتھ تعاون کیا اور کوئی محتاج ہے اس کی محتاجی دور کر دی کچھ دے کر, یہ مدد تو انسانوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے, اس میں ہی شرک نہیں ہے. ہاں یہ ان باتوں کو سمجھنا جو عام انسان جو انسانوں کے بس میں گویا کہ نہیں ہے اس میں سمجھنا ہے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے جو اللہ کے یہ شرک ہو جائے گا. جیسے انسان کو توقع ہو جاتی ہے شخصیات کے بارے میں بھی اور مخفی طاقتوں کے سلسلے میں کہ یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے, فائدہ پہنچا سکتا ہے, تو یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. تو وہ لوگ انہوں نے بتوں کو اختیار کر لیا تھا اور بتوں کی نوعیت یہ تھی کہ یوں ہی نہیں وہ ان کے متعلق تصور یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ان کی نسبت بتوں کی حقیقت میں بڑی شخصیتوں کی طرف تھی. مثلا طائف میں جو بت تھا وہ علامت تھا اس بات کی کہ وہاں ایک بہت بزرگ کسی زمانے میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں, محض بوڑھا
बताई हुई बात हो, वो जिस पत्थर पर बैठ के इबादत करते थे उस पत्थर की का तबरुक करने लगे, उस पत्थर को गोया कि पूजने लगे कि इसमें बरकत है उनकी। और फिर उसके बाद उनका एक मुजस्समा बनाकर उसको अलामत पर इख्तियार करने लगे। इसी तरह उज़्ज़ा नामी जो उनका बुत था जिसको बहुत अहमियत देते थे, बहुत मुआवज़े समझते थे, वो हकीकत में मक्के के करीब नखला में नखला के मकाम पर एक दरख्त था। उस दरख्त के नीचे बैठकर कोई बुजुर्ग इबादत करते रहे होंगे, ये उनका तसव्वुर था, उनको रिवायत रही होगी। तो उस दरख्त को उन्होंने उसकी अहमियत मान ली और समझे कि ये दरख्त जो है इसमें इतनी बरकत आ गई है, इसमें कुदरत पैदा हो गई है, ये दरख्त हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और उसको बुज़ुर्ग की अलामत समझने लगे और उसकी पूजा करने लगे। फिर बुत बना कर रख दिया वहाँ अलामत के तौर पर कि जैसे ये उन्हीं बुज़ुर्ग की गोया की सूरत है, और उसकी इबादत करने लगे। और फिर ये बात इतनी बड़ी कि कहीं सफ़र पे जाते तो ख्याल होता कि वहाँ हमें हमारा वो माबूद नहीं मिलेगा जिसकी हम इबादत करते। जो मुसीबत हमारी पड़ेगी, कोई मुश्किल पेश आएगी तो हम किसको पुकारेंगे, किससे हम मदद लेंगे, इसलिए कि जिनको वो माबूद समझते हैं वो नहीं है। यानी अल्लाह ताला को तो भुला दिया था उन्होंने। और ये बाद लोगों का, बल्कि कसरत से लोगों का ये अक़ीदा हो गया था कि अल्लाह ताला ने सब बनाया था। अल्लाह ताला ने भाई, अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत है, हम मानते हैं उसको, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाकर इन लोगों के सुपुर्द कर दिया कि ये काम अंजाम दें। जैसे कि दुनिया में हुकूमतों का निज़ाम होता है कि बादशाह होता है और उसके वज़ीर होते हैं और उसके मातहत लोग होते हैं। तीसरा, अल्लाह ताला ने बनाया सब कुछ है और सबको बड़ी कुदरत हासिल है, लेकिन उसने काम सुपुर्द कर दिए दूसरों के। तो अब उन दूसरों को हम राज़ी रखेंगे तब हमारा काम चलेगा। अल्लाह ताला तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने तो उनके सुपुर्द कर दिया। अब इस लिहाज से उन्होंने बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों को मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ समझना शुरू किया, और जिसमें कुछ ताज़ीम की बात भी सामने आ गई तो वो बड़ी दलील भी बन गई। अब जाते थे तो सोचते थे कि वहाँ हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम किसको पुकारेंगे, किससे मदद मांगेंगे। अल्लाह से मदद मांगना उनके नज़दीक ज़रूरत ही नहीं उसकी, इसलिए अल्लाह ताला तो हुआ है कि फारिग होकर अपने बैठा हुआ है और काम दूसरे कर रहे हैं। तो काबे का कोई पत्थर अपने साथ ले लेते थे और उसको सबर में साथ रखते थे, और जब ज़रूरत होती तो पूजा कर लेते थे। उसके सामने पूजा करने के बाद ये बोले कि उससे मांगते थे, उसके सामने झुकते थे, वही समझते थे कि ये हमको फ़ायदा पहुँचाएगा। और इस हद तक उनके यहाँ ये शिर्क इस ऐप तक पहुँच गया था कि अगर कुछ नहीं मिला उनको ऐसे मौके पर, जब उनको एहसास हुआ कि हमें मदद की ज़रूरत है, खुदा की मदद की ज़रूरत है, तो अब खुदा को पुकारने के बजाय, खुदा से मदद मांगने के बजाय, अल्लाह ताला से मदद मांगने के बजाय वो ये करते थे कि रेत के मैदान थे, इलाका पूरा रेगिस्तानी है, तो लेकर और उसका गोला बनाया और उसमें पानी डालकर या दूध डालकर उसको एक गोला बनाकर और उसको तस्वुर कर लिया कि ये गोया कि नुमाइंदा है हमारे माबूद का, और उसकी इबादत कर ली और पूजा कर ली और समझे कि। और बाद लोग तो यहाँ तक बात बढ़ी थी कि आटे का कुछ बनाकर ये रोटी बनाकर और ले गए कि इस ख्याल से कि हमें जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी इबादत कर लेंगे। उसके सामने जो ज़रूरत पड़ी तो उसको पूजा ली, उसके सामने दुआ कर ली और उससे मांगा, और फिर जब भूखे हुए तो खा भी लिया उसने। तो ये इस तरह की हमाकत है। शिर्क हकीकत में अगर तहक़ीक़ की जाए और किया जाए तो बड़ी बेअक़ली की चीज़, बहुत बेअक़ली की चीज़ है। यानी आदमी ऐसी चीज़ को कादिर और मुफीद और मुज़िर समझ रहा है कि जिसको खुले तरीके से जानता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। पत्थर क्या कर सकता है? पत्थर के मुतालिक आदमी को हर वक्त साबका पड़ता है, पत्थर की हर चीज़ से वाकिफ़ है, पत्थर की हकीकत से वाकिफ़ है, लेकिन किसी पत्थर को समझ लगा कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, फ़ायदा पहुंचा सकता है, और बहस कीजिए तो उसमें वो दलाइल देगा, वो ये कहेगा कि नहीं हम इसको नहीं पूछ रहे
کی نسبت جس کی طرف ہے اس کو ہم پوچھ رہے ہیں. اچھا اس کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کو نہیں پوچھتے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کام چل جاتا ہے.